إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من النار. أيها المسلمون عباد الله، سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع ألا وهو آداب الصدقة، والعنوان بآداب الصدقة والنقاط التي سنتحدث عنها بإذن الله. أولا، معنى الصدقة، وثانيا حكم إخراج الصدقة في الإسلام، وثالثا آداب الصدقة، وبالله نستعين. أولا، الصدقة هي الوسائل التي وفرها لنا الله سبحانه وتعالى عز وجل لرفع روابط المحبة والرحمة في المجتمع، ولتزيد الثقة والألفة بين أفراد المجتمع. فالصدقة تطهر قلوب الفقراء والمساكين من الحقد، وكذلك الصدقة تطهر قلوب المتصدقين من البخل، ونعوذ بالله من البخل. أما حكم إخراج الصدقة فهي مستحبة في الإسلام بخلاف الزكاة. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. من آداب الصدقة أولا
الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا أن تكون الصدقة من كسب طيب حلال، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وثالثا تحري المحتاجين بالصدقة. وخامسا عدم تعطيل الصدقة بالمن والعذى. وسادسا تقديم الجيد من المال في الصدقة. وسابعا أن يتصدق المؤمن من الأمور التي يحبها، ومن بينها شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على المتصدق أن يسر له المال الذي يتصدق به. ومن بين هذه العادات أن يستصغر الصدقة بنفسه. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que sa famille noble et ses compagnons, et toute personne qui est en train de suivre sa sunna jusqu'à le jour de Yawm al-Qiyam. Chers frères islam, notre thème aujourd'hui, les comportements de sacrifice. Le comportement de sacrifice, il y a des comportements qui sont recommandés pour la personne qui veut faire des sacrifices et qu'Allah accepte nos sacrifices. Donc Allah nous a accordé les sacrifices pour renforcer les relations, pour élever les degrés de la miséricorde et de l'amour dans la société, pour installer, pour élever l'amour et la miséricorde dans une société, dans une famille. C'est à travers des sacrifices. Les sacrifices renforcent les relations familiales. Donc ce sont les moyens que Allah nous a donnés pour renforcer les relations entre les individus de la société. فالصدقة تطهر قلوب الفقراء والمساكين من الحقد. Les sacrifices nettoient, purifient le cœur des pauvres, les gens qui souffrent, les gens qui ne gagnent pas beaucoup, ce qu'on appelle la colère, la haine. Quand il y a la pauvreté, si une personne, s'il n'a pas fait attention pour gagner le paradis, c'est pas facile qu'Allah en préserve. Parce que le cœur de la personne est rempli de la haine. Quand il voit ses frères, ils ont leur voiture, leur maison, leur magasin, tout va bien, ils voyagent partout. Et lui, il est là sur place. Mais pour avoir 50 francs pour acheter un sachet d'eau, c'est pas facile, c'est difficile. Donc, le sacrifice enlève la colère, la haine, la jalousie dans le cœur des pauvres. Et aussi, un sacrifice, les sacrifices nettoient, purifient les gens qui donnent des sacrifices, ce qu'on appelle l'avarice. Être avare. L'avarice, c'est une maladie grave qu'Allah en préserve. C'est pour ça que quand tu donnes, tu fais sabilillah, Allah va nettoyer ton cœur. Tu vas avoir l'habitude de donner fils sabilillah sans réfléchir. Mais il y a des gens, même s'ils ont des milliards, pour donner, c'est difficile. Mais quand tu vois que Allah t'a facilité, à chaque moment, tu peux donner sans réfléchir. Il faut remercier Allah, c'est un don. Donc, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le sacrifice. Est-ce que le sacrifice est obligatoire ou bien c'est recommandé? C'est recommandé dans l'islam, c'est pas obligatoire. Bikhilaf zakat. Zakat, c'est une recommandation obligatoire divine sur toute personne qui Allah a donné le montant que l'islam a parlé. Donc, mais le sacrifice, toute personne est libre de donner.
Tu peux refuser, mais quand tu refuses, il y a des conséquences. Le moment que nous vivons, nous traversons les moments les plus difficiles, qu'Allah nous facilite la tâche. Donc, les remèdes, les médicaments, c'est le sacrifice, wallah. À chaque fois, il y a des problèmes, il faut faire des sacrifices. À chaque fois, il y a des problèmes, il faut donner des sacrifices. Quand tu as un souci, fais des sacrifices. Mais s'il n'y a pas de souci, il faut faire des sacrifices. Ikhraju sadaqa mustahabbatun fil islam. C'est pour ça que Allah nous parle dans le Saint-Coran. Les gens qui donnent leur bien, les gens qui dépensent leur bien dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala ressemblent à un grain qui produit 7 épis. Chaque épi produit 100 grains. Allah multiplie ses récompenses à qui il veut. La récompense d'Allah est immense. Allah. Tout ce que tu dépenses dans le chemin d'Allah va remplacer. Allah. Quand tu dépenses à cause d'Allah, dès que tu donnes seulement, Allah va remplacer ça. Allah. C'est pour cela, les gens qui donnent, il faut remercier Allah. C'est une chance, c'est une grâce. Parce qu'avoir le cœur de donner, c'est pas n'importe qui. Mais qu'Allah facilite pour tout le monde. Donc, c'est recommandé dans l'islam de faire des sacrifices. Sur tous les moments que nous vivons là, la souffrance fait que multiplier les soucis, les problèmes, qu'Allah en préserve. Mais les comportements qui sont recommandés pour la personne qui envisage de faire des sacrifices, tu sais que l'islam, c'est une religion de comportement. Adabul bunus fil masajid. Les comportements s'assoient dans la mosquée. Regardez aujourd'hui, c'est pour cela, à tout moment, on doit se rappeler, la fin du monde sera un jour de vendredi. Chaque vendredi, si ça arrive, il y aura des événements qui rappellent aux gens que la fin du monde sera un jour de vendredi. Allah. Regardez aujourd'hui, le vendredi passé, il y avait le courant. Mais regardez aujourd'hui, il n'y a pas le courant. Ça, ce sont des rappels qui nous interpellent que chaque jour a sa fin. Préparons-nous le jour qu'on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements, premièrement, al-ikhlasu lillah subhanahu wa ta'ala. Tout sacrifice que tu es en train, il faut faire ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kalimatu tayyiba sadaqa. La bonne parole, c'est un sacrifice. Il ne faut pas penser que seulement c'est l'argent qui est ce qu'on appelle sacrifice. Tu viens dans la mosquée, tu trouves un salité, tu enlèves, tu mets ça dans la poubelle, c'est sacrifice. Tu viens, tu trouves la poussière partout, tu nettoies, c'est un sacrifice. Une bonne pensée, c'est un sacrifice. Allah. Être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah récompense tous, wallah. Qu'Allah accepte nos sacrifices. Et parmi les comportements aussi, ce que tu vas donner doit être halal, tayyib, licite, propre. Ne prends pas ce qui est sale, tu penses que tu vas donner, qui s'habille, sera absent. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Donc, tout ce que tu vas donner, il faut donner ce qui est propre. Il faut parler de bonnes paroles. Wa qulu linnas husna. Wallah. Il y a trop de chaleur. Mais soyons patients, Inch'Allah, qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah accepte. Inch'Allah, il y a beaucoup de comportements. Et parmi les comportements que l'islam te recommande, quand tu donnes, il faut donner ce qui est bien, ce qui est aimé pour toi-même. Allah. Et parmi eux aussi, les comportements qui sont recommandés. Au moment que tu donnes à une personne, bien tu parles à une personne une bonne parole, il faut remercier Allah. Allah t'a choisi parmi les gens qui donnent fi sabilillah. Mais imagine, il y a des gens qui se réveillent 5 heures du matin pour venir s'asseoir dans les carrefours de chaque côté. 5 heures du matin, il vient s'asseoir avec son sac quand il fi sabilillah. Et toi, tu prends seulement dans ta poche, tu donnes. Voilà. Il faut remercier Allah. C'est Allah qui t'a choisi.
C'est Allah qui t'a donné ton magasin, ta voiture, tes enfants, tes femmes, les villas, les maisons. C'est Allah qui t'a donné, fils sabilillah. Donc, quand tu donnes, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah accepte. Je vois que la chaleur est en train de menacer tout le monde. Qu'Allah accepte. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran barakat fi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر برحمتك يا أرحم الراحمين. On profite de cette occasion de vous annoncer notre maman Diawara. Actuellement, son corps se trouve au niveau des mosquées centrales. La prière sera après la prière de vendredi. On demande le droit pour elle. Elle ne manque pas dans la mosquée sur tous les jours de vendredi. Allahumma fi jami'at al-muslimin alladhina shahidu laka bi wahdaniyya wa bi nabiyyika bi sama'ati wa la dhalika. Allahumma ighfir lana warhamna idha sirna ila ma saru ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahim. C'est bon,